मैं स्पैशली थोनों एक गल कहन लई उठिया कि दविंदर शर्मा जी कुछ कहणगे, इन्हों सुनियो जो ध्यान नाल। जदों किते भी कोई गल सानू समझ नहीं हुंदी है, फस जाती है, सारियां वल्लों ही खेतीबाड़ी नाल जोड़ के दुनिया दे विच जो खेती दे माहिर ने उन्हां दे विच इन्हां दा शुमार हुंदा है, गिनती हुंदी है। बहुत कायदे दीयां गल्लां होणगियां, ध्यान नाल सुनियो जे जरा। हाँ, वो मैं उन बात कह देना। सो मैं दविंदर शर्मा जी ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके प्लीज़ ध्यान नाल सुनियो जे सारियां गल्लां। धन्यवाद अमितोष जी और मंच पर बैठे अपने सारे कलाकार भैनों और भरावों। कलाकारां दे विच बोलना बड़ा मुश्किल होंदा है और तुसी ये सारे मनोगे, मैं तो कई बार इस चीज़ को सह चुके हैं, देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले तो नहीं, कुछ महीने पहले हुशियारपुर जिले विच मैनू एक बुलाया गया बोलन वास्ते। उन्होंने कहा जी असीं रात नूं तुहानूं बुलाना है, 9 बजे तो बाद सारी जिहड़ी पिंडां दी जनता है ये इकट्ठी हो जाएगी और उसदे पहले ड्रामा होएगा, ड्रामे तो विच तुसी बोलना हैगा 45 मिनट। मैं सोचा कि ड्रामे तो बाद कौन सुनन मैनूं आएगा। मैं उन्होंने बोलिया कि भाई कोई सुनन नहीं आएगा, जब इन्ने अच्छे कलाकार होए, कोई ड्रामा होंदा होए। उन्होंने कहा नहीं जी, तुसी देखोगे साडे पिंड दी एक चाल चलदी आई हैगी, ये जिहड़ा असीं प्रोसैस करदे हैगे आ। और वाकई गल सीगी कि वो जब 9 बजे शुरू होया, वो घंटा ड्रामा भी देखा लोगों ने, लेकिन बाद सुनिया भी पूरी शांति नाल। मैनू उसदे बाद फिर एक ड्रामा होया, फिर जाके रात के 11:30 बजे प्रोग्राम खत्म होया। मैनू समझ आता है कि बई वो रोल कितना इंपॉर्टेंट होंदा है कलाकारां दा, ये सानू समझना सब नू बहुत जरूरी हैगा। और इन्होंने जिहड़ी भूमिका बनाते हैं कि जिहड़ी सानू ताकत मिलती हैगी है, वो तुहाडे सामने ही है। मान साहब ने गल कही है कि एक पोल्यूशन का बिल की गल कर रहे थे। पोल्यूशन के बिल जोड़ा आ रहा, वो एक लाइन भी तुहानूं जाननी बहुत जरूरी है। वो लिखा गया हैगा कि जोड़ा पोल्यूशन स्टबल बर्निंग तो, यानी जोड़ा तुसी की कहते हैं पराली जलाते हो, उहदे उपर जुर्माना पंजाब के किसानों नूं लग सकता हैगा। मैं उत्थे पुछया उन्होंने कि जे पंजाब के किसानों नूं पराली जलाण का जुर्माना लग सकता हैगा, तो दिल्ली विच जिहड़े कार चलाते इन्हां ते जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए? ये क्या कारण है कि असी हर बार किसान नूं ही लभदे हैगे, कोई पनिशमेंट होए, कोई असी जिहड़ी पॉलिसी ऐसी लैके आने कि किसान नूं मार पैंदी है, बाकी जिहड़े तबके हैगे वो निकल जाते हैगे। एक हुण होर तुसी देखो, जब अपने पिछली सरकार या ये सरकार जब बनी सी, तुहानूं याद होएगा, कहा गया सीगा कि भी तुहाडे सारे कर्जे माफ़ होणगे, तुहाडे कर्जा कुर्की बिल्कुल खत्म होएगी, ये भी कहा गया सीगा। फिर तुहानूं ये कहा गया कि सरकारी कर्जा होए बैंक का या प्राइवेट बैंक का हो या कोऑपरेटिव का है, वो सारा माफ़ किया जाएगा। एक नहीं कई बार कहा गया सीगा। जब सरकार बन गई, तुसी तो वोट करती, तुसी सब ने वोट की। जब सरकार बन गई तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि असी 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का एक कमेटी बनाई। पहले कमेटी ने कहा कि असी सिर्फ 2 लाख रुपए का कर्जा जिहड़ा हैगा वो माफ़ करांगे, तुहाडे चों बहुतां दा माफ़ होया होएगा, लेकिन सब दा असी माफ़ नहीं करांगे। क्यों पैसा नहीं है। पिछले 4 सालों तो सरकार लगी रही, वित्त मंत्री पंजाब के कहते हैं कि मैं पैसा इधरों भी कढ़ रहा, मैं इधरों भी कढ़ रहा, कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ने भी असी कर्जे माफ़ कर दईए। वो 8,000 करोड़ रुपए 9,000 करोड़ रुपए की गल भी भूल गए। 4,500 करोड़ रुपए का हाल तक कर्जा माफ़ होया पंजाब च किसानों का, वो भी 2 लाख की लिमिट लगन के बावजूद भी। सरकारां कोल पैसा नहीं है। लेकिन एक बड़ी हैरानगी की गल है कि हुणे एक वेतन आयोग सरकार ने पंजाब के जिहड़े इंपलॉइज़ है उन्हां वास्ते ओके करता, अच्छी गल है। उहदे विच 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। किसी ने नहीं बोलिया हाले तक कि पैसा साढ़े कोल नहीं है, ना तो कैबिनेट ने बोलिया, ना साडी अखबारां ने बोलिया, ना साडे लीडरां ने बोलिया कि भाई 8,000 करोड़ रुपए कित्थों आएगा। सब 8,000 करोड़ रुपए देने को तैयार बैठे हैं,
ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਯਾਨੀ ਹਜਾਮਤ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਜਾਮਤ ਹੋਈ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 95% ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 95% ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, 95 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, 5 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜਾਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਜਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 95 ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਗਾ, 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 3 ਔਰ ਕਲਾਸ 4 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ बढ़ाਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ बढ़ाਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਗਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੇਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਟਮਾਟਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣੀ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 86% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਰਕਬੇ ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ 1.81% ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ 1.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ 2.5% ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ 1.5% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2%, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ 1.5% ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 444 ਏਕੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ 444 ਏਕੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 440 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਵੱਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆएं ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆएं ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆएं ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਖਿੱਚ ਲਓ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1.5% ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25% ਯਾਨੀ 1/4 ਡੇਅਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਆਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲ ਲੈਣੀ। ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 7,000 8,000 10,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ MFI ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MFI ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ 26% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ। 26% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 60% ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 60% ਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਟਾਟਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਨੋ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? 0.1%। ਯਾਨੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 26% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 60% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 0.1% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 8,000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਹ 26% ਰੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਟਾਟਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ? ਟਾਟਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 0.1% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ न्यूनतम मूल्य था, न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम मूल्य रहेगा। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਆਂਕਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ MSP ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਪੇਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਐਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰੰਟਿਡ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 2020 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3000 ਯੂਰੋ ਲੱਗਣਗੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਾ ਸਪੇਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ APMC ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕੇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 20%, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 50%, ਕੇਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 20%। ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਅ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਗਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਜੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾद्य ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਿਪਕਾਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ 1.5% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 1.5% ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਊਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 51 ਗਊਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 51 ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 93% ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ।
लेकिन दुੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ गई। डेयरी फार्म जब इन्ने बंद हो गए तो दुੱਧ ਦੀ पैदावार तक घटनी चाहिए ਸੀਗੀ, लेकिन दुੱਧ ਦੀ पैदावार बढ़ गई क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां दुੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ 35,000 ਦਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, 35,000 ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ ਗਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। उदाहरण है ਤੁਹਾਡੇ सामने कि एक अमेरिका की इन्नी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री कलैप्स कर गई उसी लॉज के करके ਜਿਹੜੇ लॉज हिंदुस्तान च लैके आ रहे हैं। ये सानू समझना बहुत जरूरी हैगा। और अखीर च मैं बहुत जगह गल करता होना है कि जे तुसी सोचते हो कि मैं तो कल्ला है या मैं कल्ली है, मेरे कहने नाल की होएगा, ये बहुत लोग सोचते हो। ये साढ़े कलाकारों को दाद देनी पेगी। ये फिर भी सारे इकट्ठे होकर तुहाडे सामने आए हैगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कल्ला है या मैं तो कल्ली रहना है, मेरे कहने नाल की होएगा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मंच ਤੇ भी नेता बैठे हैं, जब इकट्ठे हो गए सानू समझ आता है कि ताकत का कितना बड़ा एक रोल होंदा है। लेकिन मैंने याद है कि एक बार मैं अफ्रीका विच एक लैक्चर दे रहा सीगा तो उत्थे एक महिला खड़ी हुई मेरे उधर अभिवादन बाद, मैंने कहती है कि सर मैं तो कल्ली हैं, मैं अपनी गल अगर रखांगी भी, जोर भी करांगी, जोर भी लावांगी, उस नाल की होएगा। बड़ा मुश्किल सवाल सीगा। इन्ने च एक लड़की, एक औरत होर खड़ी हो गई, वो भी अफ्रीका दी सीगी, कहती सर इसका जवाब मैं देवांगी। मैं कहा जी बहुत चंगी तरह, मैं खुश होया, मैं क्या चंगा जवाब दे देगी शायद। वो कहती है कि अफ्रीका विच एक कहावत है, कहावत यह है कि जे तुहानू लगता है कि तुसी कल्ले हो और तुहाडी आवाज़ का कोई मतलब नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तुसी कोशिश करो रात नूं जब तुसी अपने कमरे विच सो तो एक मच्छर तुहाडे कमरे विच रह जाए, वो एक मच्छर तुहाडा रात नूं जीना हराम कर दिंदा है। तो अफ्रीका की कहावत यह है कि क्या तुसी उस मच्छर तो भी गए गुजरे हो। और ये सानू सब नूं समझना इस गल में। और तुसी जेड़े भरा भैणां ने दिखाता हैगा कि वो जिहड़ी सोच हैगी आ, उस नकारात्मक सोच तो तुसी बाहर निकले हो। तुसी सब मिल के अज अपनी आवाज़ में बुलंद करदा, एक और एक 11 होंदे हैगे आ। और यही रस्ता तुहाडे वास्ते, देश वास्ते और दुनिया वास्ते जो तुसी रस्ता दिखा रहे हो गए, एक ही रस्ता हैगा। और मैं हर जगह ये बोलता हैगा कि अज दुनिया कोल कोई चारा नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के किसान की तरफ देखण नूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी कमाल करता हैगा, तुसी इतिहास रचता हैगा और अगे वाले दुनिया का जिहड़ा एक मॉडल है वो भी दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद है जी दविंदर शर्मा जी, जो अर्ध शास्त्री खेतीबाड़ी माहर ने, जिन्हों ने बहुत ही डंगाई दे विच आप जी नूं जो विचारां दसियां ने, बड़ा ही डंगाई दे विच आप जी दे नाल वो विचारां साझीआं कीतियां ने। ठीक है, बहुत ही वधिया विचारां दे रहे से, पर समय की निजागत नूं समझदे होया, स्टेट की मान मर्यादा नूं रखदे होया, क्योंकि सोध रस बाणी दे जाप भी होने ने। हुण साडे